बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून किसान विंग की तंजीम साजी मुकम्मल होने पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी साबिक MPA बिलाल फारूक तारड़ ने नौमुंतखब ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन भट्टी से। जी हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला के नवाही इलाके तलवंडी खजूर वाली में, जहाँ पर एक शानदार जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी जो थे वो फारूक तारड़ साहब थे। जबकि इस प्रोग्राम का जो मकसद था वो ज़िला भर के जो किसान विंग की जो बॉडी है वो तश्कील दी गई है, जिसके जो नौमुतखब अरकान हैं उनके जो एजाज़ में जो है वो नोटिफिकेशन भी जो है जारी किए गया है। तो इस वक्त जो है मेरे साथ मौजूद है सदर जो किसान विंग के ज़िला गुजरांवाला के। अच्छा बताइएगा, आज के प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहेंगे? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ اور بہت ہی زبردست قافلہ بنا کے اسی میاں شاہ صاحب دے اگے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور 21 تاریخ نو یہ کسان ونگ انشاءاللہ میاں صاحب دا بھرپور استقبال کرے گی۔ ہاں جی بالکل، یہ تھے گجرانوالا کسان ونگ کے ضلعی صدر۔ آپ نے ان کی گفتگو سے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کسان ونگ کی باڈی جو تشکیل دی گئی ہے، اسے جو ہے متحرک ہو کر جو ہے لے کر چلیں گے، جبکہ میاں نواز شریف کا جو 21 اکتوبر کو استقبال ہے وہ بھی یہ قافلہ جو ہے وہ شاندار طریقہ سے کرے گا۔ جی، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور کے زیر انتظام 20ویں JCAT امتحان کا انعقاد کیا گیا۔ نگران وزیر صحت پنجاب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کا امتحانی مراکز کا دورہ۔ وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز، کنٹرولر امتحانات پروفیسر ہارون حامد اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ اس موقع پر نگران وزیر صحت پنجاب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ بڑا خوشی کا دن ہے کہ بڑی پرمسرت موقع ہے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو میرا اپنا الما میٹر بھی ہے، اس کے تحت JCAT کا ایگزام ہو رہا ہے، جو بہت ہی اہم ایگزام ہے کسی بھی ڈاکٹر کی زندگی میں، کیونکہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے اسپیشلسٹ بننا ہے، MD MS کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور یہ بڑا ٹف ایگزام ہے۔ تقریباً اس وقت کوئی 7,000 7,500 بچہ ایگزام دے رہا ہے اور 600 سیٹوں کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں، تو امیجن کر لیں کتنا ٹف ایگزام ہے۔ تو جس طریقے سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے انڈر دی لیڈرشپ آف میرے چھوٹے بھائی دو کھڑے ہیں، پروفیسر محمود ایاز صاحب جو وائس چانسلر ہیں، الحمدللہ جو بھی کام کرتے ہیں بڑی پرفیکشن سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالتے ہیں۔ اینڈ ہی از بینگ اسسٹڈ بائی ہارون حامد، جو کہ کنٹرولر آف ایگزامینیشن بھی ہیں، CEO بھی ہیں میو ہاسپٹل کے، اور الحمدللہ ان کی ساری ٹیم بڑی مستند، بڑی محنت سے۔ یہ ایگزام کے پیچھے کئی ماہ کی محنت ہوتی ہے، کیونکہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، ذرا سا بھی کچھ خدا نخواستہ انفارچونیٹ چیز ہو جائے تو پوری یونیورسٹی کی کریڈیبلٹی پہ داغ لگ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج یہ کنڈکٹ ہوا، یہ پہلے والا بیچ صبح والا اور اب ہو رہا ہے، کہ تقریباً 2 سینٹرز ہیں ملتان میں، 2,000 سے زیادہ بچے ہیں، 5,000 یہاں ہیں، اور بہت پرسکون طریقے سے، بڑے خوشی سے، بڑے کمفرٹیبل طریقے سے، وداؤٹ اینی ہراسمنٹ اور اینی پینک، بڑے اچھے ایک موقع ان کو دیا گیا ہے، ایکول اپرچونٹی دی گئی ہے کہ وہ ایگزام بہترین طریقے سے دیں، اور انشاءاللہ ود ان 24 آورز یہ رزلٹ بھی نکل آئے گا اور ان کی قسمت کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، اور اللہ کرے کہ اللہ ہمیں استطاعت دے، ہمت دے کہ ہم صحیح فیصلے ان تک ان کے مستقبل کے لیے کر سکیں۔ تو میں پھر مبارکباد دیتا ہوں کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کو، پورے پنجاب گورنمنٹ کو، پاکستان کو، کہ اس قسم کے ایگزام ہمارے بڑی سافٹ امیج دیتے ہیں دنیا کو، اور انشاءاللہ یہ بھی دیں گے۔ اور آئندہ انشاءاللہ بڑی ابھی DC صاحب نے، پروفیسر محمود ایاز صاحب نے مجھے بتایا کہ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو آن لائن لیں گے، جو کہ ایک اور بڑی کمفرٹ چیز آ جائے گی، کہ اس میں خرچہ بھی اپ فرنٹ تو کاسٹ ہے 10-11 کروڑ کی، جو کہ
यूनिवर्सिटी बेयर करेगी या पंजाब गवर्नमेंट सप्लीमेंट्री ग्रांट 100% देगी इस काम के लिए इनको, क्योंकि आगे ये नंबर्स बढ़ने हैं कम नहीं होने। लेकिन वो एक बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा और रनिंग कॉस्ट हमारी बहुत कम हो जाएगी, और इंशाल्लाह अगला एग्ज़ाम हम किंग एडवर्ड में ही लेंगे और लेंगे भी उनको। जमात इस्लामी किसान विंग तहसील फोर्ट अब्बास के सदर जफर इकबाल संधू ने कहा है कि आज का किसान परेशान है, हुकूमती सतह पर किसानों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। मीडिया से बातचीत करते हुए अमीर जमात इस्लामी तहसील फोर्ट अब्बास इरशादुल हक और किसान रहनुमा का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। असल किसानों के हवाले ना मैं बात करना चाहना, बहुत सारे तहसील के किसान जोड़े ने मेरे साथ राबते च ने, मेरे साथ ने। अजकल जोड़ा साडा एक हफ्ते तो फुटी का रेट है, कपास का रेट है, गौरमेंट ने इनू 8500 रुपया मुकर्रर किया सी, लेकिन बदकिस्मती ना ये क्यों गौरमेंट खामोश तमाशाई बन के बैठी है, नज़र बंद करके बैठी है। सानू किसान हूँ 7500 तो लैके आखिर 7900 तक 7800 तक मिल रहा वा, जे साढ़े ना बहुत ज़्यादा। बल्कि मैं तो ये गल करना चाहता है, गौरमेंट किसान मार नहीं मार ही दिता है, मार नहीं रही मार ही दिता है। इस दे अखराजात अगर फुटी के हवाले ना कपास के हवाले ना लिया जान, असी ब्लैक खादा लैके ये यूज़ कीतियां ने। पैसटीसाइड सानू इतनी अच्छी नहीं मिली, जैसे साडा 30 मन वाली फसल साड़ी एवरेज वाली फसल सी, जिहड़ी गुलाबी सुंडी की वजह ना नाकस स्प्रेवां मिलने की वजह ना 20-22 मन ते आ गई उन्होंने उस 20-22। दूसरा हुण ये असी इहदे ते खामोश नहीं रहांगे, बहुत सारे किसान मेरे नाल राबते च ने, तो गौरमेंट नूं ये चाहिए है साडी ये जिहड़े मसैल जिहड़ा किसान का मसैल इत्ते खसूसन तवज्जो देण, खसूसी तवज्जो देण। दूसरा ये भी तहसील फोड़ाबास और तहसील हरूनाबाद ये 2 तहसीलां वाहद ऐसियां ने जिहड़ियां को 8 ज़िले के बराबर, लाहौर शेखुपुर फैसलाबाद 8 ज़िलों के बराबर ये कणक पैदा करदियां ने। 8 तकरीबन सिंध के कुछ बराबर ये फुटी पैदा करदियां, लेकिन साडे किसान जो इन्हां 2 तहसीलां ना हो रहा है, लेकिन किसानां ना कोई तावन गौरमेंट तावन नहीं कर रही। ये बदकिस्मती है साडी, बहुत नलैकी आ इस गौरमेंट की, कोई पूछने वाला नहीं। एक हफ्ते तो स्टार्ट हो रही है फसल, दोबारा गंदम की काश्त स्टार्ट हो रही है, हुण सरसों की काश्त जी सरसों आई काश्त हो रही है, लेकिन देख लेना तुसी 2-4 दिन तो बाद DAP खाद जी है ये बिल्कुल नायाब हो जाएगी। नहीं चाहिए तो यह ना भी किसान के घर तक रसाई की होनी चाहिए है, पिछले स्टोर चली जाती है जिद सानू 1500 2000 पर बैग एक थैले तो ज़्यादा कीमत देनी पैंदी है। जे पैसटीसाइड दे आ कोई महकमा ज़राअत का बंदा वो पैसटीसाइड दे किसी फील्ड च नहीं आया, इस दफ़ा आया फील्ड च नहीं आया, ना आगाही दी है किसी जिमीदार नूं भी इस तरह की स्प्रे जिसकी वजह से साढ़े बड़े नुकसान होए ने। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ वाले लोग आते हैं FMC ने दूसरे ने संजैटा वगैरह, इन्हें सिर्फ अपनी फकत अपनी स्प्रे बेचनी होंगी है, 2-2 3-3 4-4 मिला के स्प्रेवां करा देंगे ने, जिस साड़ियां फसलों का नुकसान। अहमदपुर सियाल में खुशाब मुजफ्फरगढ़ मेन रोड पर पड़े गढ़ों की मुरम्मत का काम जारी है, जिसे शहरियों ने मुस्तहसन इकदाम करार दिया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। महकमा हाईवेज की तरफ से अहमदपुर सियाल में खुशाब मुजफ्फरगढ़ मेन शाहराह पर जा बजा पड़े गड्ढों को बजरी से पुर करके तारकोल फेंकने के बाद बिल्डोजर की मदद से हमवार किया जा रहा है। मेन सड़क में गड्ढों की भरमार की वजह से सफरी अमल ही सुस्त रवि का शिकार नहीं था, बल्कि हादसात भी रूनुमा हो रहे थे। सड़क की मुरम्मत की वजह से सफर में आसानियां ही पैदा नहीं की गई हैं, बल्कि सफर को महफूज भी बना दिया गया है। पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि चलें जो ये गड्ढे ज़्यादा थे वो चलने के काबिल हो जाएंगे, सवारी आसानी से गुजर सकेगी। बहुत अच्छा है, आवाम के फ़ायदे के लिए है, और ये आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं उनसे इंसान महफूज हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस गवर्नमेंट का। अहमदपुर सियाल के शहरियों ने हुकूमत के इस इकदाम को बेहद सराहते हुए कहा है कि निगरान हुकूमत तरक्याती कामों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। सड़क की मुरम्मत इसी सिलसिला की एक कड़ी है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल।
CIA सरगोदा और थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मंशियात की बड़ी खेप बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। भलवाल से राशिद महमूद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। CIA सरगोदा और थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मंशियात फरोश ने रिक्शा के मखसूस खानों में मंशियात रखकर खानों को वेल्डिंग करवाया हुआ था। गिरफ्तार मंशियात डीलर शहजाद वारिस के कब्जे से 72 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम मंशियात खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से लेकर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करता था। मुलजिम के खिलाफ मंशियात स्मगलिंग की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO सरगोदा की तरफ से मंशियात स्मगलर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने पर इंचार्ज CIA सरफराज अहमद और SHO थाना फैक्ट्री एरिया इरफानुल हक मार्थ और उनकी टीम को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। झंग में अंजुमन अराइयाँ यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान अराई यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से अराई कबीला के कायदीन ने शिरकत की और कबीले की फलाह के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। झंग से ब्यूरो चीफ इमरान गुल की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। झंग में अंजुमन अराइयान के यूथ विंग की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान अराई यूथ कन्वेंशन में पंजाब भर से अराई कबीला के अफराद और चौधरी मियाँ फजल इलाही एडवोकेट, मरकजी नाइब सदर चौधरी मियाँ मोहम्मद अमजद इकबाल, नाइब सदर पंजाब मियाँ मोहम्मद जवेद एडवोकेट, साबिक सदर फैसलाबाद समेत दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौका पर कबीला की फलाह बहबूद के लिए दस्तकारी स्कूल और तालीमी फंड्स का इजरा की यकीन दहानी करवाई गई। कन्वेंशन के ऑर्गेनाइजर अमैर अल गुजाली का कहना था कि तमाम यूथ मुत्तहिद है और कबीले की फलाह के लिए हम वक्त तैयार है। हम हर हवाले से, चाहे वो माशरती हवाला हो, माशी हवाला हो या फलाई हवाला हो, हर हवाले से हम इकट्ठे रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे और आइंदा जंग में इकट्ठे फैसले करेंगे और हर तहसील में कन्वेंशन करेंगे। चेयरमैन अंजुमन अराइयान झंग चौधरी इफ्तिखार अहमद का कहना था कि वो हर तहसील में यूनिट कायम करेंगे जहाँ कबीले के मसाइल हल किए जाएंगे। हर इलाके में जो है ना अंजुमन अराइयान का अपना दफ्तर हो, वहाँ उनके अपने ज़िले सदर भी बैठे ताकि उनके मसाइल वहीं सुन के वहीं हल किए जाए और जो मसला हल ना हो सके वो हेड ऑफिस में आए ताकि उसको वहाँ पे हल किया जाए। कन्वेंशन के शुरका ने मुल्क की सलामती और कबीले की सलामती के लिए हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी भी करवाई। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल TV, झंग। और काबिल गौर शेर सोने आए। चूनिया के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट की रिहाइश गाह पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। असलम बाबर की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। चूनिया में THQ अस्पताल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट की रिहाइश गाह पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और शहरियों की भी कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुमताज़ नात खां, हाजी शौकत मदनी और दीगर ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अकीदत पेश करके समा बांध दिया। एक मैं नहीं उन पर खुदा सदके मोहम्मद के तेरी झोली को भर दे खुदा सदके। रूहानी महफिल के इख्तिताम पर शुरकाए महफिल ने दुरूद व सलाम पढ़ा। बाबरकत महफिल के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। और मरोट में 311 HR के करीब कार और रेहड़ी में तसादुम, एक औरत जाँ बहक हो गई। हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। हंसते बहसते घर में सफ़े मातम बिछ गई। थाना सदर ओकाड़ा की हुदूद में बाईपास के करीब चोरी की बड़ी वारदात। 4 नामालूम चोर एक दुकान से 8 लाख रुपए, LED और दीगर कीमती सामान चोरी करके ले गए। CCTV फुटेज में 4 चोरों को वारदात करते देखा जा सकता है। ज़िला ओकाड़ा में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों के बायस शहरी और ताजिर बिरादरी में तशवीश पाई जाती है। मुतासरा शहरी ने IG पंजाब RPO साहिवाल से मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। कश्मोर पुलिस का मेहरशाह कब्रिस्तान नज़द मस्सू मोड़ के इलाके में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। शेख मोहल्ला कश्मोर से अगवा होने वाला 5 साला बच्चा अरसलान उर्फ लाला बाजियाब करा लिया गया। दौरान ऑपरेशन मुलजिम शब्बीर वल लौंग छज्जन समेत दीगर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। DIG पुलिस लाड़काना जावेद सुहारू जसकानी ने बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी पर कश्मोर पुलिस को शाबाश दी।
دسبیلا سے سابق رکن قومی اسمبلی محمد اسلم بھوتانی کا کہنا ہے کہ وندر ڈیم کمانڈ ایریا کے اصل زمینداروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ بااثر شخص نگران حکومت کو گمراہ کر کے اپنی لیز شدہ زمینوں کو سیراب کرنا چاہتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے وندر میں میڈیا سے بات چیت کے دوران کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں آپ میڈیا کے توسط سے ان با اثر شخصیت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وندر ڈیم کی پانی کی ایک ایک بوند کا ہم حفاظت کریں گے، اور یہ وندر کا پانی جو ہے وندر ڈیم کا، یہ یہاں کے مقامی زمینداروں کے لیے ڈیم بنا ہے۔ یہ پانی وہ استعمال کریں گے، ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے، اور ڈام اور سونمیانی کو پینے کا پانی بھی اسی ڈیم سے جائے گا۔ تو ہم وندر تحصیل کے زمینداروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے، وندر کے پانی کا مکمل تحفظ کریں گے۔ اگر ہمیں عدالتی چارہ جوئی کرنی پڑی پھر عدالت میں جائیں گے۔ جو ڈیزائن اوریجنل ہے اس ڈیزائن میں اگر ہیر پیر کی کوشش کی گئی اور زمینداروں کے مفادات کے خلاف کوئی انکوائری کمیٹی نے رپورٹ دی تو ہم اس کا بھرپور احتجاج کریں گے، اس کو ہر سطح پہ چیلنج کریں گے۔ خدمت کرنے والوں کی خدمت۔ 10، 20 اور 30 سال سروس کرنے والے گوجرانوالہ کے ٹریفک اہلکاروں کے لیے ٹریفک ہیڈ کوارٹر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب مرزا فاران بیگ اور سی ٹی او گوجرانوالہ عائشہ بٹ نے ٹریفک اہلکاروں کو اعزازی رینک بلو ریبن لگائے۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب مرزا فاران بیگ کا کہنا تھا کہ ان جوانوں نے اپنی زندگی کا خوبصورت حصہ شہریوں کی خدمت میں صرف کیا۔ اعزازی رینک لگانے کا مقصد ان کی محنت اور خدمت کا اعتراف کرنا ہے۔ وائس چانسلر لیڈز یونیورسٹی لاہور ڈاکٹر ندیم بھٹی کا کہنا ہے کہ ملک کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، جس سے بے روزگاری میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک میں کیا۔ وائس چانسلر کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اکانومی اور وائلنس کا آپس میں بڑا ڈائریکٹ لنک ہے۔ اب دیکھیں ہماری اس وقت پر کیپٹا جو ہے وہ تقریباً 1500 کے قریب ہے۔ ہماری جو ان امپلائمنٹ ہے وہ 6% سے ابو ہے اس وقت۔ اب اتنی ہائی ان امپلائمنٹ کے ساتھ، اتنی لو پر کیپٹا کے ساتھ، جو ہم ایک بہت بڑا انسانوں کا سمندر یہاں پہ بنا رہے ہیں، 25 کروڑ بہت بڑی آبادی ہے، اور اس میں سے وہ اب آپ دیکھیں ایک مزدور کو اگر آپ ہائر کرنے کے لیے جائیں تو سڑک کے کنارے مزدور بیٹھے ہیں جو دیہڑی لگانے کے لیے وہاں ہیں کہ کوئی ہمیں لے جائے۔ ایک مزدور آپ لینے جاتے ہیں، 12 مزدور آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے ہاتھ میں وہ ہتھوڑیاں اور کدال پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ بندہ خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ اگر ان کو روزگار نہ ملا تو یہ ہتھوڑیاں کدال میری گاڑی پہ نہ چلا دیں، آؤٹ آف دیٹ فرسٹریشن، کیونکہ ان کے بچوں کو اگر آج روٹی نہیں ملتی، ان کے گھر میں بیماری ہے، اس کے لیے دوائی نہیں ملتی، تو الٹیمیٹلی وہ ایک اس میں سے ایمرج ہوگا ایک فرسٹریشن اور ایک ڈپریشن۔ اچھا، اسی سے ایک ایگریشن پھر بعد میں بنے گا کہ وائی آئی ایم ڈپرائیوڈ، وائی سم پیپل آر رچ سم آر ناٹ، تو میں جو رچ ہیں ان کو نقصان پہنچاؤں، وہ ایک جو ایگریشن ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ پھر انہی جذبات کو کچھ لوگ پھر یوز کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، اور ایک طبقہ پھر ڈیولپ ہوتا ہے جو گروپ کی شکل میں گروہ پیدا ہوتے ہیں جو مل کے جرائم کی طرف جاتے ہیں۔ تحریک انصاف خواتین ونگ کی مرکزی رہنما زیبا ناز کا کہنا ہے کہ خواتین کی اکثریت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ پاکستان خوبصورت ملک ہے اور جلد خوشحال بھی ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سینٹرل پارک لاہور میں ایک بیوٹی پارلر کی افتتاحی تقریب میں کیا۔ پی ٹی آئی رہنما زیبا ناز نے کہا کہ آنے والے انتخابات میں ووٹرز ملک دشمن جماعتوں کو نہ صرف عبرتناک شکست سے دوچار کریں گے بلکہ مخالفین کی ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔